पीएम मोदी पर वांधाजनक टिप्पणी मामले सुप्रीम कोर्टના આદેશ બાદ કોંગ્રેસ પ્રવક્તાને જામીન મળી ગયા છે। પવન ખેડાની ધરપકડ બાદ આસામ પોલીસે ખેડાને દિલ્હીથી દ્વારકા કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે પવન ખેડાને 30,000ના બોન્ડ પર જામીન આપ્યા છે। પોલીસે ખેડાને પોતાની સાથે આસામ લઈ જવા માંગતી હતી, જો કે કોર્ટના આદેશ બાદ હવે આસામ પોલીસ પવન ખેડાને આસામ લઈ જઈ શકશે નહીં। પીએમ મોદી પર વાંધાજનક ટિપ્પણીને લઈને પવન ખેડાની આસામ પોલીસે દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી ધરપકડ કરી હતી। આ મામલે ખેડા સામે આસામ સહિત यूपीના લખનઉ અને વારાણસીમાં પણ एफआईआर નોંધાઈ હતી। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। રાયપુરમાં કોંગ્રેસ અધિવેશનમાં જતા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડાની આસામ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। પવન ખેડા અન્ય કોંગી નેતા સાથે દિલ્હીથી ફ્લાઇટમાં બેઠા હતા। તે સમયે તેઓને ફ્લાઇટમાંથી ઉતરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે કોંગ્રેસના અન્ય નેતાઓએ કેન્દ્ર સરકારની વિરુદ્ધમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી એરપોર્ટ પર જ ધરણા કર્યા હતા। મળતી માહિતી અનુસાર ધરણા કરતા તમામ કાર્યકરોની દિલ્હી પોલીસે ધરપકડ કરીને પોલીસ સ્ટેશને ખસેડ્યા હતા। જો કે એક દિવસ અગાઉ પવન ખેડા વિરુદ્ધ આસામ પોલીસે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા બાબતે ગુનો નોંધ્યો છે। લખનઉ મહાનગર ભાજપના અધ્યક્ષ મુકેશ શર્માએ કહ્યું કે પવન ખેડાએ પીએમ મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી છે। પવન ખેડાએ તેમના નિવેદનમાં પીએમ મોદીનું નામ नरेंद्र गौतम दास मोदी कहू हतुं, जे अपमानजनक बाबत है। आसाम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और आसाम पुलिस वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। देशना प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारीना पौत्र कांग्रेसना दिग्गज नेता सीआर केशवने कांग्रेसमांथी राजीनामું આપી દીધું છે। सीआर केशवने પોતાનું રાજીનામું કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને મોકલી આપ્યું છે। ગુરુવારે પોતાના રાજીનામા પત્રમાં सीआर કેશવને લખ્યું છે કે તેઓ છેલ્લા 2 દાયકાથી પાર્ટી માટે કામ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હવે જે મૂલ્યો તેમને પાર્ટી માટે કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરતા નથી તે ઘટી ગયા છે। કેશવને લખ્યું કે પાર્ટી હાલમાં જે રીતે જોવા મળી રહી છે તેનાથી તે કમ્ફર્ટેબલ નથી અને હવે સમય આવી ગયો છે કે તેઓ નવા માર્ગ પર આગળ વધે અને તેથી તેઓ પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી રહ્યા છે। કેશવને હાલમાં અન્ય કોઈ પક્ષમાં જોડાવાનો ઇનકાર કર્યો છે। It's very, very hurting. I mean, politics aside. So, this is over a period of time you felt that your value system, your faith and conviction in a certain way to do politics is not in line with the party. So I decided, which is why I didn't participate in the Bharat Jodo Yatra also. And I felt that this is, when I looked around, I felt honestly that I don't belong here anymore. So I tendered my resignation. It's been over a period of time because I have a lot of respect for Srimati Sonia Gandhi ji. I joined politics. पंजाब विजिलन्स टीमे आम आदमी पार्टीना धारासभ्य अमित रतननी धरपकड़ करी है। अमित रतन बाठिंडा देहाती आम आदमी पार्टीना धारासभ्य है। विजिलन्स टीमे लांचना केसमां धारासभ्यना पीए रश्मि गर्गनी धरपकड़ करी हती, त्यारथी पंजाब विजिलन्सनी तपास कामगीरीमां संडोवाय छे। अमित रतन पर आरोप है कि सरपंच पासेथी 5 રૂપિયાની लांच मांगी हती। आ मुद्दे एक वीडियो पण वायरल थयो हतो, जे अंगे अगाऊ 16 फेब्रुआरीए अमित रतनना पीए रश्मि गर्गनी धरपकड़ करी हती। जो कि विजिलन्स टीमे रश्मि गर्गने 4 લાખની लांच लेता रंगे हाथे झड़प्या हता। त्यारे गुड़ा गामना सरपंचना पतिए फरियाद नोंधावी हती, जेमां आरोप लगाव्यो हतो कि 25 રૂપિયાની ग्रांट जाहेर करवाना बदलामां 5 રૂપિયાની लांच मांगवामां आवी हती। पंजाबमां खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब देना प्रमुख अमृतपाल सिंहना साथी तूफान सिंहनी धरपकड़ करवामां आवी हती, जेना विरोधमां तेमना समर्थको रस्ता पर उतरी આવ્યા। हजारोनी संख्यामां रोषे भराયેલા લોકોએ બંદૂક, તલવાર અને લાકડીઓ લઈને પોલીસ સ્ટેશનને ઘેરી લીધું। પોલીસને રોક્યા છતાં સમર્થકો પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘૂસી ગયા હતા। અમૃતપાલે જ પોતાના સમર્થકોને અજનાલ પહોંચવા કહ્યું હતું ને જે પછી ભીડ એકઠી થઈ હતી અને મામલાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસ પણ સક્રિય થઈ અને અમૃતપાલ પહોંચે તે પહેલા જ તેના સમર્થકોની અટકાયત કરતા મામલો વધુ ગરમાયો। એસઆરપી રતિન્દર સિંહ સાથે બેઠક પૂરી કર્યા બાદ
તુફાન સિંહને છોડવા માટેના 1 કલાકનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો હતો અને આ દરમિયાન તે પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જ ઊભા રહ્યા, પરંતુ આ મામલે પોલીસે 30 લોકો સામે કેસ પણ દાખલ કર્યો. લોકોએ અમૃતપાલ સામે સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણી કરનાર યુવકને કિડનેપ કરીને તેને માર માર્યો હતો. આ જ કેસમાં તુફાન સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી અમૃતપાલ રોષે ભરાયો અને ગુરુવારે અમૃતસરમાં અજનાલ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર પ્રદર્શન કર્યું. SIT नहीं परचे कैंसलेशन की गल हुई है, परचा कैंसल ते CP साहब साइन करनगे, वो सबमिट होगा, सिंह साडा बाहर आऊगा, ये साडी गल हुई है. कह रहे कल तक जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ. પંજાબ વિજિલન્સ બ્યુરો દ્વારા આપના ધારાસભ્ય અમિત રતનની ધરપકડ બાદ મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને કડક સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે લાંચ લેનારને બક્ષવામાં આવશે નહીં, પછી ભલે તે કોઈપણ હોદ્દા પર હોય. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કાયદો બધા માટે સમાન છે અને કોઈપણ સંજોગોમાં લાંચને સહન કરવામાં આવશે નહીં. જે લોકો જનતાના ટેક્સના પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કાયદો બધા માટે સમાન છે. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ करे, भावें वो ग्रांटां चो कोई. દિલ્હીની બહુચર્ચિત એક્સાઇઝ પોલિસી મુદ્દે મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના પીએને ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યું છે. એક્સાઇઝ પોલિસી મુદ્દે ઈડી હવે કેજરીવાલના પીએને પૂછપરછ કરશે. જોકે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સમગ્ર મુદ્દે અનેક વખત સ્પષ્ટતા કરી ચૂક્યા છે. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં કોઈ દારૂનું કૌભાંડ નથી અને તેમની સરકારની એક્સાઇઝ પોલિસી સામે રાજકીય બદલો અને ષડયંત્રનું પરિણામ છે. જે દરમિયાન સીબીઆઈએ દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ સિસોદિયાને એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડ કેસમાં 26 ફેબ્રુઆરીએ પૂછપરછ માટે હાજર થવાની નોટિસ આપી છે. દિલ્હી મહાનગરપાલિકાને નવા મેયર તો મળ્યા છે, પરંતુ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ચૂંટણી ફરી વિવાદમાં સપડાઈ અને ફરી એક વખત ગૃહમાં ભારે હંગામો જોવા મળ્યો. આપ અને ભાજપના કોર્પોરેટરો આમને સામને દેખાયા. મારપીટ, હંગામો અને એકબીજા પર પાણીની બોટલો ફેંકવામાં આવી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ચૂંટણી સમયે ગૃહમાં હંગામો થયો ત્યારે ભાજપની મહિલા કોર્પોરેટરોએ હંગામો શરૂ કર્યો હતો. કોર્પોરેટરોએ એમસીડી ચૂંટણી દરમિયાન બેલમાં બેલેટ બોક્સ પણ ફેંક્યું હતું, જેના કારણે કાર્યવાહી ફરી એક વખત સ્થગિત કરવામાં આવી. આપ દ્વારા સમગ્ર મામલે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરાયા અને ભાજપને ગુંડાગર્દી કરનાર પાર્ટી પણ ગણાવવામાં આવી. एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है. मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है. इनको ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के लोग आएंगे, ये हार जाएंगे, बीजेपी उसमें जीत जाएगी. हमने भी तो ग्रेसफुली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवा के इनके हवाले किया. हमें पता है ना इनके पास नंबर है. अब इनके अंदर की फूट है जिस कारण से ये हुआ है. इसका एक ही तरीका है, ये दोबारा से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? भाई चुनाव तो होना ही है ना. तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट चले जाएं, बार बार वहां अंदर बैठ के बोल रहे हैं कोर्ट चले जाएं. દિલ્હી મહાપાલિકામાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ચૂંટણીને લઈને રાજભર ચાલેલા ડ્રામા બાદ સવારે પણ હંગામો યથાવત જોવા મળ્યો. નવા નિમાયેલા મેયર આપના મુખ્યાલયના ઇશારા પર કામ કરતા હોવાનો ભાજપનો કોર્પોરેટરોએ આરોપ લગાવ્યો. તેમજ મેયરની કાર આગળ બેસી ગયા તેમજ મેયર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. तो बन गई हैं वो, लेकिन सारा काम अतिशी जी के कहने पे और दुर्गे जी कहने पे कर रही हैं. आप हाउस की रिकॉर्डिंग देख लें, अतिशी जी मैसेज करती हैं कि 15 मिनट में हाउस स्थगित कर दें, तो वो मैसेज पढ़ के 15 मिनट में हाउस स्थगित कर देती हैं. ये व्हाट्सएप गेम चल रही है और कुछ नहीं हो रहा. फिर दुर्गेश जी देते हैं कि 1 घंटे में हाउस खत्म कर दें, तो 1 घंटे हाउस खत्म कर देती हैं. हम केवल इतना चाह रहे हैं कि जिनकी वोटिंग सिक्रेसी लीक हो गई है, फोटो खींचे गए हैं, जिनकी वोट डालते हुए प्रेफरेंशियल वोटिंग की, लोगों को दबाव में डाला जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ बजट नहीं दिया जाएगा, तुमने अपने मन के अनुसार वोट दे दिया जाए. इस प्रकार की धमकियां सीधा सीधा आम आदमी पार्टी मुख्यालय से निगम पार्षदों को आ रही है. हमारे निगम पार्षदों को भी आई है. લોકસભા ચૂંટણીમાં વિપક્ષી એકતાની વાતો વચ્ચે કોંગ્રેસ અને મમતા બેનર્જીની પાર્ટી ટીએમસી આમને સામને આવી ગઈ.
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ટીએમસીને મેઘાલયમાં ભાજપનો સહયોગી ગણાવ્યો હતો તેમજ ગોવામાં શું થયું તેનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું હતું, જે બાદ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ તેમના પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ જ ભાજપનો વિરોધ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ટીએમસી પર હુમલો કરવાને બદલે ઘમંડની રાજનીતિ પર પુનઃ વિચાર કરે. લોકસભાની ચૂંટણી 2024ને લઈને વિપક્ષી એકતાની વાતો થઈ રહી છે, તેવામાં ટીએમસી અને કોંગ્રેસ વચ્ચેના આ આરોપ પ્રત્યારોપ વિપક્ષી એકતાને આંચકો આપી શકે છે. એક તરફ નીતિશ કુમાર પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ કેસીઆર પણ વિપક્ષને સાથે લેવામાં વ્યસ્ત છે. You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. શિવસેનાના ચૂંટણી ચિહ્નને લઈને રાજકીય ગરમાવા અને ચૂંટણી પંચના નિર્ણય પર એનસીપી અધ્યક્ષ શરદ પવારે નિશાન તાક્યું છે. શરદ પવારે કહ્યું છે કે ચૂંટણી પંચ અને બીજી સંસ્થાઓ આપવા ચુકાદા આપી રહી છે જે સત્તાધારી પક્ષ ઈચ્છે છે, ત્યારે શરદ પવારે કહ્યું કે કોઈએ ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી અને ચૂંટણી પંચે ચુકાદો આપી દીધો. આ પાર્ટીને બનાવનારાની જગ્યાએ અન્ય પાર્ટીને શિવસેનાનું ચિહ્ન આપ્યું રાજનીતિક દળ પર મોટો હુમલો છે. તેમણે શિવસેનાના સ્થાપક બાલાસાહેબ ઠાકરેએ ઉદ્ધવ ઠાકરેને શિવસેનાની કમાન સોંપી હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. शिवसेना का जन्म महाराष्ट्र में हुआ. इस जन्म के जन्मदाते बाला साहब ठाकरे थे. बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में अपने सभी साथियों को ये कहा कि मेरे बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दीजिए. दे दी. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ઉથલપાથલ યથાવત છે, તેવામાં એનસીપી ચીફ શરદ પવારે ભાજપ સરકાર પર નિશાન તાક્યું છે અને આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે એક વિચારધારા અને પાર્ટી દેશમાં ભાઈચારાને ખતમ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે અટલ બિહારી વાજપેયી જ્યારે પીએમ હતા ત્યારે દેશની સંસ્થાઓ પર આ રીતે ક્યારેય હુમલો થયો ન હતો. નરેન્દ્ર મોદીની હુકુમતમાં દેશની સંસ્થાઓ પર હુમલા થયા અને આજે આ હુકુમત બીજા રાજનીતિક પક્ષોને કામ કરવા દેતી નથી. ચૂંટણી પંચનો પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. कि आज भारतीय जनता पार्टी इनके हाथ में हुकूमत रहना देश के तमाम लोगों को और खासकर माइनॉरिटीज के ऊपर एक तरह की समझ से फायदा करने वाली राजनीतिक दल है और इनके साथ हमने कभी जाना या उनको सहयोग देना ये बात हमने सोची भी नहीं चाहिए. બિહારમાં મુખ્યમંત્રી પદને લઈને ચાલી રહેલી બયાનબાજી વચ્ચે પૂર્વ સાંસદ શત્રુઘ્ન સિન્હાનું નિવેદન સામે આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવમાં એવા તમામ ગુણો છે જે મુખ્યમંત્રી બનવા માટે જરૂરી હોઈ શકે છે. જેની પાસે સંખ્યા છે તે ચોક્કસપણે મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવને બિહારના સીએમ બનાવવાને લઈને મહાગઠબંધનમાં તણાવ ચાલુ છે. આ દરમિયાન તેજસ્વી યાદવ કહી ચૂક્યા છે કે તેમને કોઈ ઉતાવળ નથી. મહાગઠબંધનનું લક્ષ્ય 2024માં બીજેપીને સત્તામાંથી બહાર કરવાનો છે. બિહાર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અસિતનાથ તિવારીએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીનો મુકાબલો માત્ર રાહુલ ગાંધી જ કરી શકે છે. ત્યારે આરજેડીએ નીતિશને પીએમ પદના શ્રેષ્ઠ ઉમેદવાર ગણાવ્યા. ગુરુવારે બિહાર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અસિતનાથ તિવારીએ કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી વિપક્ષના પીએમ પદના ઉમેદવાર હશે અને તેમના નેતૃત્વમાં મહાગઠબંધન એક થશે. વધુમાં કહ્યું કે પીએમ મોદી સાથે માત્ર રાહુલ ગાંધી જ સ્પર્ધા કરી શકે છે. આ અંગે આરજેડીના નેતા મૃત્યુંજય તિવારીએ કહ્યું કે માત્ર નીતિશ કુમાર જ વિપક્ષના સૌથી લાયક પીએમ ઉમેદવાર બની શકે છે. તેની પાસે લાંબો અનુભવ છે. તે તમામ વિરોધ પક્ષોને એક કરી શકે છે. તેઓ પીએમ પદના શ્રેષ્ઠ ઉમેદવાર બની શકે છે. મહત્વનું છે કે પહેલાથી જ બિહાર કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઘણા નેતાઓ રાહુલ ગાંધીના સમર્થનમાં છે. તો કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ નાગાલેન્ડમાં એક રેલી દરમિયાન તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે લોકસભા ચૂંટણી બાદ કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસની સરકાર આવશે અને રાહુલ ગાંધી તેનું નેતૃત્વ કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગ્રીન ગ્રોથ પર પ્રથમ પોસ્ટ બજેટ વેબિનારને સંબોધિત કર્યું હતું, જેમાં તેમણે ભારતના નવીનીકરણ ઉર્જાની દિશામાં વિકાસ તેમજ આ વખતના ગ્રીન ગ્રોથ બજેટ વિશે વાત કરી હતી. ગ્રીન ગ્રોથ પરના બજેટ પછીના પ્રથમ વેબિનારમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ બજેટ છે તે વૈશ્વિક ગ્રીન એનર્જી માર્કેટમાં ભારતને અગ્રણી સ્થાન સુધી લઈ જશે.
તેમજ હું ઉર્જા ક્ષેત્રના તમામ હિતધારકોને ભારતમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપું છું. તેમણે આ સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે હરિયાળી વિકાસ તરફ ઘણા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ, પીએમ કુસુમ યોજના, સૌર ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન, રૂફટોપ સોલાર યોજના, કોલ ગેસિફિકેશન, ईवी बैटरी स्टोरेज પણ સમાવેશ થાય છે. भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है. ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा. ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है. बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ગોરખપુર રમખાણોના કેસમાં સીએમ યોગી વિરુદ્ધ વારંવાર અરજી કરવા બદલ અરજદારને 1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો. આ દરમિયાન કોર્ટે ટિપ્પણી કરી હતી કે અરજદાર પોતે અનેક ગુનાહિત કેસોમાં સંડોવાયેલો છે. નોંધનીય છે કે 27 જાન્યુઆરી 2007ના રોજ ગોરખપુરમાં મોહરમના જુલુસ દરમિયાન બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં એક હિન્દુ યુવકનું મોત થયું હતું. એક સ્થાનિક પત્રકાર પરવાઝે 26 સપ્ટેમ્બર 2008ના રોજ કેસ દાખલ કર્યો. ત્યારબાદ ભાજપની આગેવાની હેઠળની રાજ્ય સરકારે 3 મે 2017ના રોજ કાર્યવાહી માટે મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો. અરજદારે સરકારના નિર્ણયને હાઈકોર્ટ સમક્ષ પડકાર્યો, જેણે તેની અરજી 22 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ ફગાવી દીધી. બાદમાં તેણે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના નિર્ણયને પડકાર્યો, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ કોર્ટ પણ તેને ફગાવી દીધી હતી. છતાં પણ પરવેઝે સીએમ યોગી વિરુદ્ધ નવી અરજી દાખલ કરવા બદલ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ₹1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. ગૌતમ અદાણીની નેટવર્થમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ તેમના હાથમાંથી એક પછી એક મોટી ડીલ રદ થઈ રહી છે. તેમના દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં સાથે તેમની જે ડીલ પૂર્ણ થવાના તબક્કે હતી તે પણ હાથમાંથી નીકળી ગઈ. તાજેતરમાં જે ઓરિએન્ટ સિમેન્ટ સાથે સંબંધિત છે તે અહેવાલ અનુસાર સીકે બિરલા ગ્રુપની કંપની ઓરિએન્ટેડ સિમેન્ટે અદાણી પાવર મહારાષ્ટ્ર સાથેની ડીલને રદ કરી છે. સૌથી વધુ ઘટાડો અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને અદાણી પોર્ટના શેરમાં જોવા મળ્યો. શેરોમાં ઘટાડાને કારણે તેમની નેટવર્થ $43.4 બિલિયન થઈ ગઈ અને તે અમીરોની યાદીમાં વધુ એક સ્થાન નીચે સરકી ગયા. અદાણી જૂથની નાણાકીય કામગીરી, કંપનીના શેરમાં કથિત ગેરરીતિ અને જૂથના શેરમાં ટેક્સ હેવન થકી નાણાકીય હેરફેર અંગે એક પછી એક અહેવાલો આવી રહ્યા છે. ત્યારે હિન્ડનબર્ગ, ફોર્બ્સ અને હવે વિકીપીડિયાએ પણ અદાણી જૂથ પર આક્ષેપ કર્યો છે. વિકીપીડિયામાં અદાણી જૂથ અંગે ઇન્ટરનેટ યુઝર્સને મળતી માહિતીમાં પણ ચેડા કરવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ સામે આવ્યા અને અદાણી જૂથની બધી જ લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો. બુધવારે અદાણી જૂથના રોકાણકારોની સંપત્તિનું પણ 51,376 કરોડનું ધોવાણ થયું હતું. છેલ્લા 20 દિવસમાં રોજ નવા કૌભાંડની વણઝાર વચ્ચે રોકાણકારોએ અંદાજે $150 અબજથી હાથ ધોઈ નાખ્યા છે. સરકાર, સેબી અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓ પણ હાથ પર હાથ રાખીને બેસી રહી છે. એટલે રોકાણકારો નિરાધાર હોવાનું અનુભવી રહ્યા છે. સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા જૂથની કેટલીક કંપનીઓના શેર ખાસ સર્વેલન્સ હેઠળ મૂક્યા પછી પણ ભાવમાં ઘટાડો અટકી રહ્યો નથી. ચોવીસ જાન્યુઆરીએ હિન્ડનબર્ગનો અહેવાલ આવ્યો ત્યારે અદાણી જૂથના શેરો તેજીમાં હતા અને આ સમયે જૂથની લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ₹19,19,888 કરોડ હતું, જે બુધવારના બંધ ભાવે હવે ₹7,57,806 કરોડ પર પહોંચ્યું હતું. અદાણી જૂથની સંપત્તિમાં ધોવાણ દેશ અને વિદેશમાં સૌથી મોટા ધોવાણ તરીકે એક વિક્રમ બનાવે છે. ત્યારે અદાણી જૂથે પોતાની કંપનીના શેરમાં ધોવાણને અટકાવવા માટે વિવિધ રોડ, કોલસામાંથી પીવીસી, પોર્ટ અને એરપોર્ટ વિસ્તરણ જેવા કાર્યો અટકાવી દેવાની જાહેરાત કરી છે. દેવું સમય કરતાં વહેલા ભરવાનું શરૂ કર્યું છે. કંપનીએ ₹20,000 કરોડનો ફોલ ઓન પબ્લિક ઇસ્યુ રદ કરીને રોકાણકારોને નાણાં પરત કરવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. છતાં અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે જૂથની કંપનીઓના શેરમાં વેચવાલી અટકી રહી નથી. હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટ બાદ વિવાદમાં આવેલા અદાણી ગ્રુપે ઇઝરાયેલનું હાઇફા બંદર હસ્તગત કરીને મોટું પરાક્રમ કર્યું છે. આ માટે જૂથે $1.2 બિલિયન ચૂકવ્યા છે. ભારતમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત નેર ગિલોને જણાવ્યું હતું કે અદાણી ગ્રુપે હાઇફા પોર્ટ હસ્તગત કરવા માટે સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરી છે. અદાણી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલું રોકાણ રાજકીય રૂપે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે અદાણી ગ્રુપ ઇઝરાયેલમાં વધુ રોકાણ કરશે. નોર ગિલોને વધુમાં કહ્યું કે મેડિટેરેનિયમમાં અમારી પાસે જે 2 બંદરો છે, હાઇફા એક વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ છે અને અમે તેને એક ભારતીય કંપનીને આપી છે. તે અમારા દૃષ્ટિકોણથી ખૂબ જ પ્રતિકાત્મક સંદેશ ધરાવે છે.
ભારત સાથેના અમારા સંબંધો એટલા વિશ્વાસથી ભરેલા છે કે અમે એક વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ ભારતીય કંપનીને સોંપી દીધી છે. ભારતીય શેર બજારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. બુધવારે બજાર સતત ચોથા સત્રમાં નીચે બંધ રહ્યું. તેની અસર ભારતના ઇક્વિટી માર્કેટ પર પડી છે. યુકે હવે ભારતને પછાડીને વિશ્વનું છઠ્ઠું સૌથી મોટું ઇક્વિટી માર્કેટ બન્યું છે. 9 મહિનામાં પહેલીવાર બ્રિટને આ મામલે ભારતને પછાડ્યું છે. યુકેની જે પ્રાઇમરી લિસ્ટિંગનું સંયુક્ત માર્કેટ કેપ છે તે મંગળવારે $3.11 ટ્રિલિયન પર પહોંચી ગયું, જે ભારતના મુકાબલે $5.1 અબજ વધુ છે. 29 મે પછી પ્રથમ વખત યુકેના ઇક્વિટી માર્કેટે ભારતને પાછળ છોડી દીધું છે. પાઉન્ડના નબળા પડવાના કારણે યુકેનું માર્કેટ રોકાણકારો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું. તો બીજી તરફ તાજેતરમાં ભારતના શેર બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. બીએસઈ સેન્સેક્સ આજે 900 પોઈન્ટથી વધુ તૂટ્યું, ત્યારે છેલ્લા 4 દિવસના ઘટાડાથી રોકાણકારોને ₹7 લાખ કરોડ ધોવાયા છે. ફેબ્રુઆરી મહિનાના છેલ્લા દિવસોમાં જ ગરમીનું જોર વધ્યું છે, ત્યારે દિલ્હીમાં ઉષ્ણ તાપમાન 31.4 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું, જે સામાન્ય કરતાં 7 ડિગ્રી વધુ છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના છે, તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જો કે હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં હજુ પણ હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. આ વર્ષે હોળી માર્ચના પ્રારંભમાં જ દિવસોમાં જ હવે જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે માર્ચ મહિનાથી જ ભીષણ ગરમી શરૂ થઈ જશે. તેથી પર્વતીય વિસ્તારોમાં પણ અસર થશે, તેમજ માર્ચ મહિનાના અંતમાં જ સરેરાશ ઉષ્ણ તાપમાન 40 ડિગ્રી પહોંચી જશે, જેથી ઘઉંના પાક પર પણ સૌથી ખરાબ અસર પડશે. પાકિસ્તાનની સરકારે દેશને આર્થિક ભારણમાંથી બહાર કાઢવાના પ્રયત્નો મુદ્દે બુધવારે સંખ્યાબંધ કરકસરના પગલાં લેવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં પ્રધાનો અને તેમના સલાહકારોને પગાર ન આપવા અને વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન 5 સ્ટાર હોટલમાં ન રહેવાની સૂચના આપી છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહેબાઝ ખાને અઠવાડિયામાં કોઈપણ ભોગે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ IMF પાસેથી $1.1 અબજ નાણાં સહાય લેવાની અને વિગતવાર ખર્ચા ઘટાડવાનો કેબિનેટ બેઠકમાં જાહેરાત કરી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે તમામ કરકસરના પગલાં બાદ પણ 85 વિરાટ પ્રધાન મંડળમાં કોઈપણ કાપ મૂકવાની જાહેરાત કરી નથી. હાલ પાકિસ્તાનમાં 1 લીટર દૂધનો ભાવ $250 અને ચિકનનો ભાવ $780 કિલો થઈ ગયો છે. પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાને તે દેશને દિવાળી પણ જાહેર કર્યો છે. જો કે હાલ પાકિસ્તાનની સ્ટેટ બેંકમાં માત્ર $3 અબજ જ ભંડોળ પડ્યું છે, જે માત્ર 3 સપ્તાહની આયાત માટે જ પૂરતું છે. હિઝબુલ મુજાહિદ્દીનને વડા સૈયદ સલાઉદ્દીન પાકિસ્તાનના ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. પાકિસ્તાન સરકાર તરફથી તેને સંપૂર્ણ સુરક્ષા મળી રહી છે. તે એક આતંકવાદીના જનાજામાં દેખાયો હતો. તેના પર ભારતે કહ્યું છે કે આ દર્શાવે છે કે આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવાની પાકિસ્તાનની નીતિમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ભારતે ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સને પણ આ મામલે પગલાં લેવાની અપીલ કરી છે. ભારતે કહ્યું કે પાકિસ્તાન આતંકને સમર્થન આપતું રાષ્ટ્ર છે. પાકિસ્તાન પોતાને FATFમાં બ્લેકલિસ્ટમાંથી બહાર કાઢવા માટે જ આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાનું નાટક કરે છે. FATF અને ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડે આનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. માઇક્રોસોફ્ટના સહસ્થાપક અને બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના સહ-અધ્યક્ષ બિલ ગેટ્સે કહ્યું કે ભારત મને ભવિષ્ય માટે આશા આપે છે. તે વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે તમે ત્યાંની મોટાભાગની સમસ્યાઓને ખૂબ મોટા પાયે ઉકેલ્યા વિના હલ કરી શકતા નથી. તેમ છતાં ભારતે સાબિત કર્યું છે કે તે મોટા પડકારોનો સામનો કરી શકે છે. બિલ ગેટ્સે તેમના બ્લોગમાં લખ્યું છે કે હું માનું છું કે યોગ્ય નવીનતા અને ડિલિવરી ચેનલો સાથે વિશ્વ એક સાથે ઘણી મોટી સમસ્યાઓ પર પ્રગતિ કરી શકે છે. એવા સમયે પણ જ્યારે વિશ્વ અનેક સંકટોનો સામનો કરે છે ત્યારે અને સામાન્ય રીતે મને સાંભળવા મળે છે કે એક જ સમયે બંનેનો સામનો કરવા માટે પૂરતો સમય કે પૈસા નથી, પરંતુ ભારતે આ ધારણાને ખોટી સાબિત કરી છે. ભારતે જે નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી તેનાથી વધુ સારો પુરાવો કોઈ ના હોઈ શકે.